Hello students, Max போடலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது chapter 2 Polynomials, exercise 2.2, sum number 1, 4, 5 and 6th subdivision. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between these zeros and the coefficients. So questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கொடுத்திருக்க quadratic polynomials உடைய zeros கண்டுபிடிக்கணும். And we have to verify the relation between the zeros and the coefficients of the given quadratic polynomials. Fourth subdivision, 4u square plus 8u. Solution given, let p of u is equal to 4u square plus 8u. இது polynomial in u ங்கிறதுனால நம்ம p of u name பண்ணியிருக்கோம். To find zeros of p of u. இப்போ p of u உட zeros கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? P of u equal to 0 னு assume பண்ணணும். Let P of u equal to 0. P of u என்னது? 4u square plus 8u equal to 0. இப்போ இந்த polynomial factorize பண்ணணும். Right? இப்போ இந்த ரெண்டு termல எது காமனா இருக்கோ அதை வெளிய எடுக்க போறோம். 4u காமனா இருக்கு. So அதை வெளிய எடுத்தாச்சு. இதுல 4u வெளிய எடுத்துட்டோம்னா மீதி left out என்னது? u. 8u ல 4u வெளிய வந்துருச்சுனா மீதி left out என்னது? 2. So 4u into u plus 2 equal to 0. So இதுதான் நம்மளுடைய linear factors. 4u and u plus 2 are the linear factors. இப்போ this step implies 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0. This step implies u equal to 0. இந்த 4 வந்து equal to அந்த சைடுல denominatorல போகும். Anyways 0 divided by anything is going to be equal to 0 தான். அதனால இங்க u equal to 0 or u plus 2 equal to 0 implies u equal to minus 2. இந்த 2 அந்த பக்கம் போகும்போது minus 2 மாறிடுது. Therefore 0 and minus 2 are zeros of p of u. So p of u ஓட zeros கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next, to verify relation between zeros and coefficients of p of u. So நம்ம இப்போ relation verify பண்ண போறோம். அதுக்கு p of u என்னங்கிறது எழுதி வெச்சுக்கலாம். p of u is equal to 4u square plus 8u. Right? இப்போ next இதோடைய zeros என்னது? 0 and minus 2 are the zeros. நம்ம compare பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால எழுதி வெச்சாச்சு. Next, sum of zeros is equal to ரெண்டு zeros add பண்ண போறோம். 0 plus minus 2. 0 அப்படியே போட்டுக்கிறோம். Plus into minus minus 2. 0 minus 2 என்னது? Minus 2. Minus 2 can also be written as minus 2 divided by 1. இப்போ நான் இந்த minus 2 divided by 1 வந்து minus 8 divided by 4 னு எழுதிக்க போறேன். ஏன் இங்க நம்ம relation verify பண்றோம். So அந்த relation verify பண்ணும்போது நம்மளுடைய coefficient of u by coefficient of u square வர மாதிரி உள்ள terms எழுதிக்க போறோம். அதாவது coefficient of u என்னது? 8. coefficient of u square என்னது? 4. So அத இங்க 8 by 4 நான் எழுதிக்கிறேன். இத நம்ம simplify பண்ணா கூட நமக்கு 2 by 1 தான் வரும். அதனால தான் இந்த 2 by 1 நான் 8 by 4 னு எழுதிக்கிறேன். ரைட் மா? So minus 2 by 1 can also be written as minus 8 by 4. இப்போ compare பண்ணோம்னா minus 8ங்கிறது என்னது? coefficient of u divided by 4ங்கிறது என்னது? coefficient of u square. Therefore sum of zeros is equal to minus coefficient of u divided by coefficient of u square. Right? Next, product of zeros is equal to ரெண்டு zeros-யும் multiply பண்ண போறோம். 0 into minus 2 is equal to 0. 0 can also be written as 0 divided by 4. So 0ங்கிறது என்னது? இங்க நம்மளுடைய constant term இல்ல. அது 0னே நம்ம consider பண்ணிருக்கலாம். So 0ங்கிறது constant term divided by 4ங்கிறது coefficient of u square. Therefore, product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of u square. Hence, verified the relation. Next, fifth subdivision, t square minus 15. Solution given, let p of t is equal to t square minus 15. இது polynomial in t ங்கிறதுனால நம்ம p of t name பண்ணிருக்கோம். Right? To find zeros of p of t. So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? p of t equal to 0 னு assume பண்ணணும். Let p of t equal to 0. P of t ங்கிறது என்னது? t square
minus 15 equal to 0. Next என்ன பண்ணணும்? இதை factorize பண்ணணும். Right? எப்படி factorize பண்ண போறோம்? நான் இந்த algebraic identity use பண்ணி factorize பண்ண போறேன். a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. இந்த algebraic identity use பண்ணி இதை factorize பண்ண போறேன். So இதை use பண்றதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த t square minus 15 a square minus b square ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். a square மாதிரி t square இருக்கு, b square மாதிரி 15 இல்லாததுனால next stepல root 15 the whole square னு நான் போட்டுக்க போறேன். ரைட்? அப்போ இந்த step implies t square minus root 15 the whole square is equal to 0. So இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த a square minus b square ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சா? ரைட். இப்போ நான் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாதிரியே இதை மாற்றி எழுத போகிறேன். என்னுடைய a என்னது இங்கே t, b என்னது root 15. ஸோ இப்போ நான் a minus b a plus b ஃபார்முக்கு இந்த இதை மாற்றி எழுத போகிறேன். அப்போ என்னது t minus root 15 into t plus root 15 equal to 0. ஸோ நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எதெல்லாம் லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ்? t minus root 15 and t plus root 15 the linear factors. இப்போ this step implies t minus root 15 equal to 0 or t plus root 15 equal to 0. This step implies t is equal to root 15 or t is equal to minus root 15. Therefore, root 15 and minus root 15 are zeros of p of t. Next, to verify என்னது relation between zeros and coefficients of p of t. அந்த first நம்ம என்ன பார்க்கணும்? sum of zeros which is equal to ரெண்டு zeros-ஐயும் add பண்ண போறேன். root 15 plus minus root 15. So root 15 plus into minus minus root 15. இது ரெண்டும் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So sum of zeros 0 கிடைச்சிருச்சு. So sum of zeros என்ன கிடைச்சதுமா? 0. ரைட்? இப்போ நான் இதை பாலினாமியலோட கம்பேர் பண்ண போறதுனால நான் p of t என்னங்கிறது இங்கே எழுதிக்கிறேன். p of t is equal to t square minus 15. This can also be written as t square plus 0t minus 15. So இங்கே வந்து t term இல்லை, அதனால நான் 0t போட்டு எழுதிக்கிறேன். ரைட்? நமக்கு கிடைச்ச zeros என்னதெல்லாம்? root 15 and minus root 15 are the zeros. நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதனால இங்கே p of t எழுதியிருக்கேன். இப்போ sum of zeros 0 கிடைச்சது. 0 can also be written as minus 0 divided by 1. அப்போ 0ங்கிறது என்னது? நம்ம பாலினாமியலை கம்பேர் பண்ணோம்னா coefficient of t. So minus coefficient of t divided by 1ங்கிறது என்னது? coefficient of t square. So we got sum of zeros is equal to minus coefficient of t divided by coefficient of t square. Next, product of zeros. நம்ம ரெண்டு zeros-ஐயும் multiply பண்ண போறோம். root 15 into minus root 15 plus into minus minus root 15 into root 15 15. Minus 15 can also be written as minus 15 divided by 1. Minus 15ன்றது என்னது? constant term. So which is equal to constant term divided by 1ங்கிறது என்னது? coefficient of t square. So constant term divided by coefficient of t square. Therefore, product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of t square. Hence, verified the relation. Next, sixth subdivision, 3x square minus x minus 4. Solution given, let p of x is equal to 3x square minus x minus 4. இது polynomial in x-ங்கிறதுனால p of x name பண்ணியிருக்கோம். Right? To find zeros of p of x. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Let p of x equal to 0 னு assume பண்ணணும். p of xங்கிறது என்னது? 3x square minus x minus 4 equal to 0. Next என்ன பண்ணணும்? இந்த polynomial factorize பண்ணணும். இது எப்படி factorize பண்ண போறோம்? Splitting the middle term method use பண்ணி factorize பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Coefficient of x square-ஐயும் constant term-ஐயும் multiply பண்ணணும். 3 into minus 4 என்னது? minus 12. So next என்ன பண்ணணும்? இந்த coefficient of x term எடுத்து இங்க எழுதிக்கணும். என்னது? minus 1. So நமக்கு ரெண்டு நம்பர் வேணும், அதை ஆட் பண்ணா நமக்கு minus 1 கிடைக்கணும், மல்டிப்ளை பண்ணா minus 12 கிடைக்கணும். So next என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 12 ஓட factors எழுத போறோம். என்னதெல்லாம்? 1 into 12, 2 into 6,
3 into 4. ரைட்? இப்போ அடுத்தது 1ஐயும் 12ஐயும் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் -1 கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இல்லை. 2ஐயும் 6ஐயும் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் -1 கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ இந்த காம்பினேஷனும் இல்லை. இப்போ 3 and 4 தான். ஸோ நான் என்னுடைய நம்பர்ஸை இங்கே எழுதிக்கிறேன். 3 and 4 தான் அந்த நம்பர்ஸ். இப்போது நம்மளுடைய ஆன்சர் பாருங்கள் -1 இருக்குது. ஸோ இப்போது மைனஸை கொண்டு வந்து 3ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா 4ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதான்னு பார்க்க போகிறோம். ரைட்? நம்மளுடைய ஆன்சரில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பரில் தான் மைனஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ரைட்? எப்போவுமே 2 நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணும்போதோ மைனஸ் பண்ணும்போதோ பெரிய நம்பரில் என்ன சைன் இருக்குதோ அதுதான் வந்து ஆன்சரில் வரும். புரியுதாம்மா? இப்போ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். 3 + -4 என்ன ஆகும்? 3 + into -4 இது என்ன ஆகும்? -1. ஸோ பெரிய நம்பரோட சைன் தான் ரிசல்ட்டிங் ஆன்சரில் வரும். ரைட்? இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு -12 கிடைக்குது. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் -1 கிடைக்குது. சரியா? அண்ட் ப்ராடக்டில் வந்து மைனஸ் வருது அப்படின்னா இந்த 2 நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பரில் தான் மைனஸ் இருக்கணும். அதே போல் இங்கே ரிசல்ட்டிங்கில் மைனஸ் வர்றதுனால அந்த மைனஸ் வந்து பெரிய நம்பரில் தான் இருக்கணும். ரைட்மா? ஸோ 3 + -4 -1 கிடைக்குது. 3 into -4 -12 கிடைக்குது. ஸோ நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் என்னது? 3 and -4. ஸோ -xஐ ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டிய 2 டேர்ம்ஸ் என்னதுமா? 3x - 4x. ஸோ this step implies 3x² plus 3x minus 4x minus 4 equal to 0. ரைட்? இப்போ இந்த 2 டேர்ம்ல இருந்து நம்ம 3x காமனாக இருக்கிறதுனால வெளியே எடுக்க போகிறோம். அப்போ இதில் லெஃப்ட் அவுட் என்னது? x ப்ளஸ் இதில் லெஃப்ட் அவுட் என்னது? 1. ஸோ இதிலேருந்து 3x காமனாக வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் x + 1 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அதே போல் இந்த 2 டேர்ம்லேருந்து நம்ம ஒரு நம்பர் வெளியே எடுக்கணும். சச் தட் நமக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற இதே x + 1 தான் இங்கேயும் ப்ராக்கெட்டில் கிடைக்கணும். அப்போ அது எந்த நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா -4. இது 2லேருந்து -4 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராக்கெட்டில் இந்த சேம் x + 1 கிடைக்கும். மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். -4 into x is -4x, -4 into +1 is -4. ரைட்? இப்போ this step implies இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். இந்த 2 டேர்ம்லையும் x + 1 வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால நான் x + 1 வெளியே எடுக்கிறேன். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மில் லெஃப்ட் அவுட் என்னது? 3x மைனஸ் இந்த செகண்ட் டேர்மில் லெஃப்ட் அவுட் என்னது? 4 is equal to 0. So we got our linear factors as x + 1 and 3x - 4. Right? இப்போ this step implies x + 1 equal to 0 or 3x - 4 equal to 0. This step implies x is equal to -1. இந்த 1 equal to அந்த பக்கம் போகும்போது -1 போயிடுது. 3x - 4 equal to 0 implies 3x is equal to 4. இந்த -4 equal to அந்த பக்கம் போகும்போது +4 போயிடுது. Next step, this implies 3 வந்து equal to அந்த பக்கம் denominatorல போயிடுது. அப்போ x is equal to 4/3 கிடைக்குது. ஸோ x is equal to -1 கிடைச்சிருக்கு, x is equal to 4/3 கிடைச்சிருக்கு. Therefore, -1 and 4/3 are the zeros of p of x. Right? Next, to verify relation between zeros and coefficients of p of x. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்? sum of zeros எழுத போகிறோம். sum of zeros is equal to 2 zeros-ஐயும் ஆட் பண்ணணும். -1 + 4/3. ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம்? இப்போது எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். இதுக்கு 3 தான் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். இங்கே டினாமினேட்டரில் 1 இருக்குது. இந்த 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த 3 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ டினாமினேட்டரில் 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால நியூமரேட்டரையும் 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ -1 into 3 is -3. இங்கே 3 இருக்கிறதுனால இது ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே 4 எழுதிடுறோம். ஸோ -3 + 4 divided by 3. இதோட ஆன்சர் என்னதுமா? 4 - 3 என்னது? 1 divided by 3. ஸோ sum of zeros is equal to 1/3 கிடைச்சிருக்கு. ரைட்? ஸோ நான் முதல்ல நம்மளுடைய பாலினாமியல் என்னன்னு எழுதிக்கிறேன். அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். p of x என்னது? 3x² - x - 4 அண்ட் ஜீரோஸ் பார்த்தோன்னா -1 and 4/3 are the zeros. Right? சரியாம்மா? இப்போ sum of zeros நமக்கு என்ன கிடைச்சது? 1/3 கிடைச்சது.
This 1 can also be written as minus of minus 1. அப்புறம் 3 அப்படியே 3ன்னு எழுதிக்கிறோம். இப்போ இந்த minus 1 என்னதுன்னு பாலினாமியல்ல பார்த்தோம்னா என்னது? minus 1ங்கிறது coefficient of x. So minus coefficient of x divided by 3ங்கிறது என்னது? coefficient of x square. So sum of zeros is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Next என்னது? product of zeros. ரெண்டு zeros-யும் multiply பண்ண போறோம். minus 1 into 4 by 3. இது ரெண்டு multiply பண்ணா என்னாகும்? minus 4 by 3. So minus 4ங்கிறது என்னது? polynomialல பார்த்தோம்னா constant term is equal to constant term divided by 3ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா coefficient of x square. Therefore product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square. Hence verified the relation. இந்த கிளாஸ் இதோட முடியுதுமா. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, நான் கிளியர் பண்ணுறேன். இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மெட்ராஸ் மேக்ஸ் ஸ்கூலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.